రీసెంట్‌గా మనం న్యూస్‌లో వింటున్నాం. చాలామంది ఇండియన్స్ ఎస్పెషల్లీ అందులో కొన్ని కేసెస్‌లో తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఈ పెట్టి కేసెస్‌లో, క్రిమినల్ కేసెస్‌లో ఇరుక్కుంటున్నారని అండ్ అరెస్ట్ అవుతున్నారన్న వీడియోస్ యూట్యూబ్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి. కొంతమంది రిటైర్మెంట్ అయిన వ్యక్తుల్ని బ్లాక్‌మెయిల్ చేయడం ద్వారాను, మరికొంతమంది ఈ కామర్స్ అంటే అమెజాన్ నుంచి మీకు పార్సెల్ వచ్చింది అండ్ అందులో మీకు ఇల్లీగల్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి బ్లాక్‌మెయిల్ చేసి ఈ కస్టమ్స్ వాళ్ళు కాల్ చేసినట్టు కాల్ చేసి డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇది బాగా రీసెంట్‌గా ప్రచారం బాగా అవుతుందన్నమాట. సో మీరు ఈ క్రైమ్‌లో ఇరుక్కున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి బెదిరించి, సో మీరు ఇంత ఫైన్ కడితే మిమ్మల్ని వదిలేస్తామని చెప్పి దానికి మీరు ఇవి చేయాలని చెప్పి బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తున్నారనమాట. రీసెంట్‌గా చూసిన ఈ కేసులో అయితే ఇతను కాస్కో నుంచి గోల్డ్ బార్స్ కొనిపించి ఆల్మోస్ట్ $250,000 వర్త్ ఆఫ్ గోల్డ్ బార్స్ని ఇతను బ్లాక్‌మెయిల్ చేశాడన్నమాట. This second time, deputies were right there waiting for him. That time there was no gold involved, just actually we put fish weights in there so it looked like he was taking gold. Body cam video shows the moments investigators confront Patel after he took what he thought was real gold. Where are you going? A hotel? What hotel? Deputies say they then found even more gold bars in his car worth $240,000 from a different victim in St. Lucie County. Sheriff William Snyder says there are more suspects out there and even more victims on the Treasure Coast. సో మరో కేసులో మహేంద్ర అనే ఈ వ్యక్తి రిటైర్మెంట్ అయిన ఒక వ్యక్తిని బ్లాక్మెయిల్ చేసి $1,00,000 డిమాండ్ చేసి రెడ్ హ్యాండెడ్గా కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు పట్టుకోవడం జరిగిందనమాట. I was talking to my friend like, all right, this is the case. I might do something like start working on the side to make extra money, or my wife, I'll take care of the baby and my wife can work. So that's how like we were just talking casually. And one day he just suddenly called me and he was like, I have something like that, if you want to do it, it's all good. I was like, okay, I just have to pick up a packet, then I'm good. Like, is there any drugs or anything like that? So he was like, no, there's nothing drugs. I was like, okay. So he told me like 2 days ago, and like you have to fly there. I was like, okay. He was paying for all the tickets and everything, and I flew here and happened. Okay. But I didn't know anything about it. Is this the first time you've been here? Yes. This is not the second time? No. Well, were you here last Sunday? I No. think it was you. No, it wasn't me. Well, then it was someone like you. Because obviously, like my friend, he was my partner. He just looks like me. Is he the one? I'm not sure. I don't know anything about nobody. Okay. So here's what. You're lying, bro. I think you're lying to us. Yeah, I mean, I'm gonna get all the Why would I have to like? because you're trying to steal money. But here's the deal. You're gonna stand right here. I'm gonna make a phone call, okay? Sure. He already told him it's the cops. He was on the phone with them. No, I was like, there's cops here. I don't know why. Yeah, you don't know. That's Yeah. what I mean, sir. Yeah. I don't know anything about it. Good. But we're gonna find out, so don't you worry about it. Yeah, sure. ఈ వీడియోలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు గ్రోసరీ స్టోర్లో డబ్బులు పే చేయకుండా వస్తువుల్ని చెక్అవుట్ నుంచి రావడం వల్ల రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. We just like came out to purchase a Pepsi. Outside Pepsi chips everything was there, right? We forgot the Pepsi to take inside. We gonna bill like few things, and we came out to take Pepsi. Gonna bill whole the cart. Yeah. In between, he came And took took the our card. cards. Bags? Yeah, they put it in their reusable bag. Okay. You can see them right there. Okay, it's empty. You have these on you? ఇలా చాలామంది ఇండియన్స్ ఎస్పెషల్లీ కొంతమంది తెలుగు వాళ్ళు కూడా తెలుసో తెలియకో ఇలాంటి క్రైమ్స్లో ఇరుక్కోవడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి సంఘటనలు అసలు పునాది ఎక్కడ పడుతుంది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, ఎలా మన డేటా వాళ్ళ వరకు వెళ్తుంది, ఎలా వాళ్ళు మనల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు, మీరు ఒకవేళ యూఎస్ రావాలనుకుంటున్నా ఆర్ ఆల్రెడీ యూఎస్లో ఉన్నా ఇలాంటి క్రైమ్స్ బారిన పడకుండా మిమ్మల్ని మీరు ఎలా రక్షించుకోవాలో ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం. ఈ వీడియో మీ వరకు రీచ్ అయ్యి మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హలో యూట్యూబ్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నా పేరు శివ అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శివ ఫ్రీ స్పిరిట్. ఈ వీడియో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండబోతుంది. పూర్తిగా చూడడానికి ప్రయత్నించండి. నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి.
బేసిక్గా ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మన పర్సనల్ డేటా పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉండడం వల్ల కొన్ని ప్లేసెస్లో మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్ వల్లనో మనం చేసే పనుల వల్లనో మన పర్సనల్ డేటా పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇల్లు కొనుక్కున్నారనుకోండి, మీ పేరు మీ అడ్రస్ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైతే ఈ స్కామ్ నెట్వర్క్ని ఆర్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీని రన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు మీ పర్సనల్ డేటాని గ్యాదర్ చేసి మీకు కాల్ చేయడం కానీ మీకు ఈమెయిల్ చేయడం కానీ ఇలా ఈమెయిల్స్ ద్వారా ఫిషింగ్ చేసి మీ పర్సనల్ డేటాని మీ ఫోన్ నుంచి స్టీల్ చేయడం దొబ్బేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో మీ పర్సనల్ డేటాని మీ ఫోన్ నుంచి వాళ్ళు సేకరించడం జరుగుతుంది. అలాగే కొన్ని ప్లేసెస్లో మీరు మీ ఈమెయిల్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా రీటైల్ స్టోర్కి వెళ్ళినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్కో దగ్గర మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు, మీరు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు, కార్ రిజిస్ట్రేషన్, ఇలాగ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కొంత మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ స్కామర్స్ ఈ డేటాని సేకరించి మిమ్మల్ని టార్గెట్ చేస్తారు. సో మోస్ట్లీ ఎలా టార్గెట్ చేస్తారంటే మీకు కాల్ చేయడం, మీకు అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి కానీ లేదా ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చేస్తున్నట్టు ప్రాక్సీ కాల్స్ చేస్తారనమాట. ఈ కాల్స్ ద్వారా మిమ్మల్ని బెదిరించి మిమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారనమాట, మనీ పే చేయమని. సో పే చేయకపోతే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, మిమ్మల్ని ఏదో సేవ్ చేస్తున్నట్టు డిజిటల్ అరెస్ట్ చేసి ఈ విధంగా మనీని మీ దగ్గర నుంచి లూట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆర్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా చూస్తున్నట్టు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా అలాంటి క్రైమ్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి మీరు ఇక్కడ విక్టిమ్ అయినా మీరు దొరికినట్లయితే మీరే క్రిమినల్ కింద నరేటివ్ వెళ్తుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఈ స్కామ్స్ అండ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ చేసేవాళ్ళు తెర వెనక ఉండి ఆట నడిపిస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇలాంటి వాటి నుంచి మీరు పడకుండా మీరు ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైనా మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. సో నేనైతే 2 ఈమెయిల్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను. ఒకటి పర్సనల్ ఈమెయిల్, ఒకటి వచ్చి ఇలాంటి పబ్లిక్ డొమైన్కి ఇచ్చే ఈమెయిల్స్ అనమాట. అండ్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మనకి ఇక్కడ వాయిస్ ఓవర్ IP నెంబర్స్ తీసుకోవచ్చు. సో మీ పర్సనల్ నెంబర్ని బ్యాంకింగ్ కానీ ఉద్యోగం దగ్గర కానీ లేదా పర్సనల్గా కానీ వాడుకోవచ్చు. ఏదైనా రీటైల్ స్టోర్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ వాడేటప్పుడు ఈ వాయిస్ ఓవర్ IP నెంబర్ని ఇవ్వడం మంచిదన్నమాట. సో ఈ విధంగా మీ పర్సనల్ నెంబర్కి కాకుండా వేరే నెంబర్కి కాల్స్ కానీ మెసేజ్ కానీ వచ్చినప్పుడు మీరు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఏదైనా ఈమెయిల్స్ కూడా మీకు అన్నోన్ సెంటర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి లింక్స్ కానీ క్లిక్ చేయడం, ఎలాంటి డౌన్లోడ్స్ కూడా చేయకుండా ఉండడం మంచిదన్నమాట. సో ఆ విధంగా మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏమి వాళ్ళ వరకు వెళ్ళవన్నమాట. ఈ వీడియోకి మరింతే వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.